Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang. Alhamdulillah, hari ini Rabu 14 Juni 2023 Masehi bersamaan dengan tanggal 25 Zulqa'dah 1444 Hijriah. Mari bersama kita melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Junaidi Hashim dan imam nantinya akan dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Habibi Lutro Al-Hafiz. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da solat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Ki Agus Haji Muhammad Husni Tamrin dengan pembahasan kitab Tauhid. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempatnya. Dan kami himbau pada para jamaah sekalian agar berkenan mengikuti doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من صالح أهلها. استووا الصلاة رحمكم الله. استووا سووا صفوفكم تمام الصلاة. الله أكبر. صراط الذين أنعمت بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah.
لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار 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 السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 العظيم يا كريم دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر. الله أكبر 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 الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بارك لنا في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وفي أموالنا وجميع أعطتنا إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعائذنا من موجبات ندامة إنك سميع الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب دعاء السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala habibina syafi'ana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullah mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Bapak, saudara, insyaallah kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita lanjutkan pengajian kita, buku Menyegarkan Iman dengan Tauhid. Muallifnya atau pengarangnya adalah abah kita, guru kita, almarhum Kiai Haji Muhammadin Syukri. Mudah-mudahan beliau diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bi anna Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yaj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa yanfa'ana bi ulumihi. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang belum berniat i'tikaf berniat, mudah-mudahan hadir kita di sini sudah dapatkan satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiam di masjid sejenak dengan nama i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Jadi mudah-mudahan kebiasaan ini kita biasakan di mana saja dan kapan saja ketika kita masuk masjid, biar dapatkan amalan baru yang memang Rasulullah SAW amanatkan kepada kita. Kalau masuk masjid, pakailah sunnah Rasulullah, masuk kaki kanan, nanti keluarnya kaki kiri dengan bacaan, dengan membaca yang sudah diajarkan. Kemudian kita sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian kita berniat i'tikaf, ya. Lakukan sholat. Nah, ini hal-hal yang kecil tapi insya Allah itu baik sekali. Bapak saudara, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu yang lalu kita sudah membaca bahwa racun iman adalah syirik. Racun iman adalah syirik. Sebelumnya masalah ihsan. Ihsan mutiara yang dinyatakan hilang karena jarang terpakai. Tapi mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini Allah berkati dengan rukun ihsan. Anta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Mudah-mudahan kita semua terpakai untuk itu. Kemudian setiap kali belajar yang namanya tauhid itu mesti melepaskan diri kita daripada syirik, di mana saja, pada siapa saja dan kapan saja. Nah, ini selalu kami ingatkan. Hari ini insyaallah kita lanjutkan dengan judul yang baru, dan ini mudah-mudahan selalu ada di dalam kita, karena ini bagian daripada yang sangat penting ketika kita belajar tauhid. Apa judulnya?
ahli tauhid itu sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, soal dekat mendekat ini setiap kita kepingin sekali berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata salah satunya adalah ahli tauhid, yaitu orang-orang yang selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita istighfar dahulu. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahal-azim min kulli dhanbin zahiran wa batina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahli tauhid sangat dekat kepada Allah. Orang-orang ahli tauhid adalah orang yang merasa aman, tentram jiwanya karena mereka telah kembali kepada Allah. Mereka adalah yang berhenti kepada hak Allah, berhenti kepada hadirat Allah, dan di sana pula mereka bertempat tinggal selamanya. Apabila hak-hak Allah hadir, seperti Allah menghadirkan pendengaran pada telinga, menghadirkan penglihatan pada mata, pengetahuan pada akal, dan sebagainya. Itu semua merupakan penyerta Allah, penyerta dari Allah. Hadirnya hadrat Allah tersebut membuat si hamba menjadi ghaib, yakni telinga hamba sama dengan telinga orang yang mati. Bola mata hamba sama dengan bola mata orang mati. Badan si hamba sama dengan badan orang mati. Tidak mampu melaksanakan perintah Allah karena badannya terasa la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya, melainkan yang berdaya dan yang berupaya adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila yang baru berhadapan dengan yang qadim, maka yang baru hilang dan yang qadim nyata adalah hak Allah. Si hamba berhenti pada perabuhannya, yaitu pada hadrat Allah dan hak Allah. Di sanalah mereka masuk dengan Allah, bersama hak Allah, dan terasa dari Allah, akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara, sebelum kita lanjutkan, mari bersama kita coba merenung sejenak supaya yang barusan kita baca ini menjadi bagian daripada diri kita. Kalaulah ini mayat, jenazah, kita hidup, lagi dalam keadaan hidup. Si jenazah, si mayit ini ketika kita lihat sempurna sama dengan kita. Matanya ada. Mata ada. Telinganya ada. Telinga ada. Mata yang ada, sama-sama ada. Apa yang berbeda? Yang satu dibuka atau ditutup tetap tidak bisa melihat. Yang lagi hidup, mah baca nih, ada abang, ada hijau, ada loreng-loreng, ada kotak-kotak, baca tuh jingok galau. Ngapo yang ini nyingok, yang ini tidak?
tentu ada sesuatu namanya penglihatan. Namanya penglihatan. Nah, kalau yang lagi hidup penglihatannya tuh ada di sini. Yang lagi mati ini, sudah mati ini, tidak kati. Yang ada itu lagi dihadirkan. Lagi dihadirkan. Lagi dipanjangkan. Lagi dirasakan. Nah, yang ini balik. Lagi ditarik. Jadi perbedaan ini tidak kati lagi penglihatannya. Yang ini masih. Kemana penglihatan yang tadi ada kemudian tidak kati, kemana baliknya? Karena sama-sama mata. Jawabnya kembali ke hadrat Allah, kembali kepada yang punya, kembali kepada yang menghadirkan. Berarti kita nih sama dengan jenazah ini. Pacak nyingok sekarang karena lagi dihadirkan yang namanya penglihatan. Boleh tak kita ngehai penglihatan ini punya kita? Tak pacak. Kalau pacak banyak orang nak nahan kena. Nah, ketika itu diambil, artinya dia kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Prinsipnya kita ini sama. Awalnya tidak melihat. Jadi yang melihat itu hanya satu. Dia bernama Allah, sifat dia namanya basar. Dia ciptakan manusia supaya manusia dirasakannya, tahu dengan yang makmano melihat, dihadirkannya penglihatan itu kepada manusia. Jadi manusia dengan sifat Allahnya kaunuhu basiron. Kaunuhu basiron. Itulah telinga. Namanya pendengaran. Tariknya peka. Itulah ngomong. Ditariknya bisu. Itulah gerak. Ditariknya lumpuh. Kalulah ditariknya galo-galo, tegak punal dia bah. Bendera tegak. Bendera hijau tegak. Ada pengumuman digawat jam 4. Artinya hak-hak Allah yang tadi sudah kembali. Maka ketika didengarkan ya wa bi yu mang segala macam, bahkan di masjid diumumkan dengan satu firman Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Allah, dari Allah, akan kembali kepada. Nah, buktinya ada tak? Sekarang ini kalau diomongkan, wah itu tuh milik Allah, siapa yang mantan? Buktinya begitu sudah jadi jenazah, hak-hak kembali kepada Allah, masih tak pacak bergerak, tidak pacak lagi. Masih tak pacak nengok, tidak pacak lagi. Masih pacak tak ngomong, tidak pacak lagi. Jadi sadaqallah, maha benar Allah, bahwa dari Allah, milik Allah, kita galau-galau ini akan kembali kepada Allah. Hak-haknya kembali kepada Allah. Benar tak kira-kira? Nah, tidak kira-kira, benar nian. Benar nian. Jadi ketika ada jenazah, Bapak-bapak, itu pelajaran yang sangat besar untuk memahami bahwa di diri ini ada hadir hak Allah. Dirasukannya, maka kita lagi melihat. Karena dirasuknya dengan penglihatan. Penglihatan itu milik Allah. Dirasukannya pendengaran. Sekarang kita lagi dengar. Didengarkannya. Kalau ditariknya,
Itu haknya, maka wong jadi peka. Itu punya siapa? Punya Allah. Jadi rasakanlah bahwa di diri ini ada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dirasakan dirinya ada hak-hak Tuhannya hadir milik Allah, yang tadi gaib jadi nyata. Kita yang seolah-olah nyata ini, Bapak lihat aku, lihat kami, kita saling lihat ini nyata nih. Dalam beribadat yang nyata tuh hak-hak Allah yang kita rasakan. Kitanya dak kati. Kitanya dak kati. Kitanya hilang. Yang ada adalah hak Allah mengganti. Nah, mak mano ini? Nah, itulah tadi latihan terus. Namanya riyadhah. Riyadhah itu dirasukan, dilatih terus. Kapan dikit-dikit hak Allah. Itu kepunyaan Allah. Nah, ketika kita sudah biasa macam itu, maka yang akan dirasukan semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut dulu. Seorang hamba perlu menghapuskan diri supaya nyata izmah, supaya nyata keagungan Allah, dan meniadakan dirinya supaya nyata wujud Allah, meniadakan sifat hamba supaya nyata sifat Allah, meniadakan perbuatan hamba supaya nyata af'al Allah, meniadakan nama hamba supaya nyata ism Allah. Orang yang menyatukan diri adalah orang yang memfanakan dirinya karena kerinduan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyeru, wahai hamba, tiada engkau memiliki jasadmu. Akulah yang membentuknya. Hanya dengan qayyumiyahku, hanya dengan qayyumiyahku engkau dapat berdiri dengan kalamku. Segala sesuatu aku datangkan padamu, maka hendaklah kembalikan padaku, yakni kembalikan sifatku kepadaku. Subhanallah. Bapak saudara, ini tajamnya. Tadi kalau kita sudah ngerti itu adalah hak Allah, milik Allah. Kemudian kita rasakan, ini ajaran supaya kita namanya fana. Fana itu kita dak kati, hilang, pupus. Fana itu selesai. Yang ada siapa? Yang ada, yang nyata adalah hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan, kau itu punya aku, kau kusifatkan dengan sifatku. Maka sifat itu bukan sifatmu. Kalau kau berperilaku, itu aku yang menggerakkanmu. Maka rasakanlah, sesungguhnya engkau itu lemah. Maka ketika kau rasakan kekuatan, aku yang menguatkannya. Namanya qawi. Qawiyun matinun. Seorang hamba merasakan kekuatan itu, dia ingat dengan ism Allah. Siapa dia? Qawiyun matinun. Maka ketika dia sebutkan la haula wala quwata illa billahil alil azim, dia bersama, dia merasakan kekuatan yang dirinya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tidak ngerasa dia kuat itu mungkin karena makan martabak, mungkin karena makan telur. Nah, sehari-harian kita kan gak denger itu. Coba kau, aman kuat makan telur bebek 3 ekor, njuk jamu, njuk madu. Telur bebek nguat ke? Telur bebek itu dibuat oleh siapa? Nah, terus manjang macam itu. Jadi bapak-bapak,
kalau sudah kita pakai la haula wala quwata illa billah, nih tipnya untuk dijalankan. Ketika ada azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ketika Bapak kesini, Bapak menjemput panggilan itu dengan jawaban la haula wala quwata illa billah. Berjalannya kita itu karena dikuatkan. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Jadi waktu jalan melangkah ke kaki itu Allah rasukan dan kita rasukan itu. Kalau sempat itu dirasukan, Allah berkati dengan raso kekuatan itu, subhanallah, kita lagi bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apanya? Dengan sifatnya, dengan isemnya, dengan af'alnya. Ada 3 yang tidak boleh lupa kalau untuk memfanakan diri itu. Pertama, masuk kepada sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, masuk kepada asma'nya. Yang ketiga, dengan af'alnya. Nah, jadi gitu. Saya lagi melihat Bapak nih. Kalau saya melihat Bapak lagi duduk, Bapak lemah galu aku jengok. Maka yang keluar itu ism Allah namanya Qawi. Kalau Bapak bergerak ya. Ngapa? Karena tidak pacak bergerak kecuali dengan kekuatan itu milik Allah. Aku nengok kemandang macam itu. Tapi waktu nengok bapak-bapak dengan wajah yang berbeda kan wajahnya. Maka itu masuk di dalam ism namanya Al-Musawwir. Namanya Al-Musawwir. Kalau dulu galak main layangan, ngerekoi, gambar. Nah, ini isim Allah namanya Musawwir. Jadi tidak pacak kan dengan kendak kita dewek. Aku nak tinggi, badan besar, rai mancung. Dulu bapak-bapak minta itu tak? Tidak kan? Tahu-tahu main ini sampai mainin lah. Main lagi kapan di depan maco coba, di depan kaca coba bapak-bapak di depan cermin. Siapa yang merekon? Nah, ism Allah namanya Musawwir. Jadi kalau 3 ini kita lengket terus ada di dalam perilaku kita, terus berarti kita sedang bersambung kepada Allah, dan insya Allah biiznihi fana itu akan kita dapatkan, dan kita rasakan terus kita bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, itu luar biasa. Maka yang megang buku ini di halaman 110 itu boleh dilipat, diulang-ulang karena kajiannya luar biasa. Saya lanjutkan dulu. Dalam praktiknya, misalnya Tuhan bernama Rahman, artinya pemurah. Ketika isim Rahman itu dinyatakan rosamnya atau buktinya seperti adanya beras, ikan, air dan buah-buahan yang dikeluarkannya itu langsung menjadi saksi, lalu dikembalikan sifat pemurah itu kepada Allah. Sedangkan benda-benda tersebut untuk kita. Intinya segala sesuatu Tuhan yang mendatangkannya dan hendaklah kembali pula kepadanya, yakni kembali sifat pemurah kepadanya, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara demikianlah orang yang ahli tauhid mengembalikan sesuatu kepada hak Allah dan berhenti kepada hadirat Allah. Ada bagian kecil dari apa yang Abah tulis, ini baik sekali cara mengingatnya. Bapak-bapak, ketika kita melihat sesuatu, aku tutup ya, biar tak ada promosi. Aku nyingokkan airnya. Ini air. Jangan stop pada pasal. Yang kita jingok air, ini pasalnya. Apa ini bapak-bapak? Air. Kembalilah kepada asal. Siapa pacak muat air? Ada. Kalau kita omongkan ini air anu, pabrik anu, emang dia yang bikin air?
Tidak kan? Maka ketika kita lihat air sampai batas air, terjingoklah mereknya ini, terjingok. Tidak terjingok. Yang buat airnya itu siapa? Kalau berhenti pada pasal, kita sampai di situlah. Maka lihat, kembalikan kepada asal. Nyingok banyu, terjingok dengan murahnya Allah. Dia sifatnya, dia namanya Rahman, bersifat Rahman, Rahim. Dia sedia ke galau. Kamu tidak kata yang pacak membuat air. Tidak, keduklah ini. Aduh airnya, siapa yang nyadiknya? Nah, yang nyadiknya ini kita cari. Yang balik ke 16 kakek nyingok sebelah situ. Nah, lah musim duren. Lah musim duren. Kalau nyingok durennya baik, sudah kepengen lah itu. Laju ngolek sore ini. Nah, lemak. Ada baunya, ada ini. Yang bagi yang senang duren, ada juga yang tidak senang duren. Duren dengan turunannya, ada tempoyak, ada lempok dengan turunannya. Waktu nyingok duren itu, ada tak sedunia banget ini yang pacak nyadi ke duren? Dah kati. Duren musangking. Wah, 3 tahun berbuah. Tunggui 3 tahun. Waktu nunggui duren 3 tahun itu, dapat apa kita? Dapat apa kita? Oh, banyak, Pak. Durennya, kalau orang batas nyingok duren baik, habislah dia di duren. Tapi begitu dia praktek ketuhanan, tetap ditanamnya. 3 tahun berbuah. Siapa yang pacak ngomong 3 tahun berbuah? Berbuah. Tumbuh dia mesak. 3 tahun itu besarlah duren batangnya daripada kita. Mungkin tak? Mungkin. Mungkin juga mati. Habis. Lantas, A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kamu yang menumbuhkannya, yang nanamnya itu? Apa aku? Kata Allah. Ketika kita berkaca, ya Allah, aku cuma naruh itu bertumbuh dia. Siapa numbuhnya? Dia berdaun, dia bertunas, dia berbatang. Nah, berbuah. Berbuah. Kalau berbuah, masak, kita makan, narak lemaknya manis. Ada warna pula, ada yang putih, ada yang kuning, temago. Kalau sampai situ, balik kepada asal, ini adalah perlakuan Allah. Ini adalah kasih sayang Allah. Itu untuk siapa? Untuk kita. Sayang tak Allah dengan kita? Nah, ya Allah, jadi kalau nyingok padi, nyingok semangko, sayang tak Allah dengan kita? Rahman Allah terjingok. Ya, nah, ya Allah, Rahmanyan Allah tuh. Sifat kasih sayangnya kita jingok. Nah, itu. Jadi kalau nyingok sesuatu dalam pelajaran ini, jangan stop di pasal, hadirkanlah, sampaikanlah kepada asal. Kalau nyingok banyu, jangan banyu baik-baik, tapi jingoklah yang membuat banyu, yang menjadikan banyu. Mudah-mudahan dengan contoh yang simple-simple ini, kita pacak balik kalau kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma hdina, Allahumma hdina, Allahumma hdina ya Rabb, innakal hadi. Bapak saudara, dikit amal ke riado, mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman semakin naik, segar, dan tauhid kita tetap semua mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bersama kita berdoa, mudah-mudahan Allah berkati di hari ini, dan almarhum mudah-mudahan dapat kesenangan di alam sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad allazi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Ya Allah, ya Rahman irhamna, ya Allah, ya Rahman irhamna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana
wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Ya alima ma fis sudur, ya Allah. Ya alima ma fis sudur, ya alima ma fis sudur. Akhrijna ya Allah minadz zulumati ilan nur. Akhrijna ya Allah minadz zulumati ilan nur. Akhrijna ya Allah minadz zulumati ilan nur. Nawwir qulubana binuri hidayatika. Allahumma hdina hidayatal muhtadin. Allahumma hdina hidayatal muttaqin. Allahumma hdina hidayatas sabirin. Allahumma hdina hidayatal mustaghfirin wat taibin. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.